بعد ہمارے ووٹس کو ڈیفرنٹ پولنگ سٹیشنز پہ ڈبل ٹک کر کے انویلڈ کیا گیا. کہیں ری کاؤنٹ نہیں ہو رہا, ریجیکشن ہو رہی ہے, اور یہاں پوری کمیشن کے لیے ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ بہت ضروری تھی. یہ مجھے افسوس بھی ہوا, دکھ بھی ہوا. السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. جو ہی 2018 کے تاریخی انتخابات ختم ہوئے تو انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں اور کنٹروورسیاں ابھر کے سامنے آ گئیں. ووٹوں کی گنتی نہ صرف پھر سے شروع ہو گئی ہے کچھ مخصوص حلقوں میں, لیکن ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھنے لگی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آل پارٹیز کانفرنس میں جو تمام مخالف سیاسی جماعتیں ہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے مخالف سیاسی جماعتیں, انہوں نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ حلف نہیں اٹھائیں گے. لیکن اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو کردار ہے اس پہ تھوڑا سا سوالیہ نشان اس طرح اٹھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ابھی بھی اس طور طریقے پہ خاموش ہیں. لیکن پنجاب صوبے میں اور پنجاب صوبے کے مستقبل پر کون حکومت قائم کر پائے گا اس پر جوڑ توڑ بھی اپنی انتہا پہ ہے. تو انہی سیاسی سرگرمیوں پر باقر سجاد صاحب کے ساتھ ایز آلویز. باقر صاحب, ابھی لگ رہا ہے سر کہ ٹیمپریچر از رائزنگ. اگر ہم سب سے پہلے آ جائیں کچھ ری کاؤنٹنگ پہ سر, اور آپ نے دیکھا کہ جی این اے 48 جو شمالی وزیرستان میں ہے, این اے 10 شانگلہ, اس میں خواتین کی 10% شرط پوری نہ ہو سکی تو اس پر بھی ری کاؤنٹ پھر سے شروع ہو گیا. اس میں باقر صاحب جو مسترد ووٹ ہے, مسترد ووٹ کا جو کردار اب ان انتخابات کو انفارم کر رہا ہے, اور وہ اس طرح کے درمیان کی لیڈ سے زیادہ مسترد ووٹ کی جب تعداد ہوتی ہے تو پھر ایک دم سے دھاندلی کے پھر الزامات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. مری میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, مانسیرا میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو کیا اب 2018 کے انتخابات کے اوپر ہم یہ جو کلاؤڈز دیکھ رہے ہیں گرجتے ہوئے وہ اب برسیں گے؟ جی, اب جو کلاؤڈز تو گیدر ہو رہے تھے اس رات سے ہی گیدر ہونا شروع ہو گئے تھے جس رات کو کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے, اور اب مزید گھنے ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ جو ری کاؤنٹنگ کا آپ دیکھیں نا کہ 2 حلقوں میں ڈیرہ غازی خان اور گجرات میں جو پی ٹی آئی جیت چکی تھی اور وہاں پر ریزلٹس ریورس ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ نے مینشن کیا نا کہ یہ جو انویلڈ ووٹس ہیں, یہ اسٹرینجلی بہت سے حلقوں میں جو وننگ مارجن ہے اس سے زیادہ ہے. اس کے اوپر ظاہری بات ہے سوالیہ نشان اٹھایا جائے گا کہ کہیں یہ بعد میں تو نہیں ہوئی. اور بہت سے لوگ جب اب جا رہے ہیں آروز کے پاس, اگرچہ وہ اتنی فراخ دلی سے جو ریکاؤنٹ کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لیکن پھر بھی جو جن لوگوں نے ان کو آبزرو کیا ہے تو جو بیگز ہیں ان کی سیلز ٹوٹی ہوئی ہیں. اب شاید وہ لاجسٹکس میں وہ ٹوٹ گئی ہوں سیلز, کیونکہ کوئی اچھی بھی نہیں لگتی سیلز, تو لیکن سوالیہ نشان ضرور اٹھائے جائیں گے کہ کہیں دوبارہ ان ووٹس کو ٹیمپر تو نہیں کیا گیا کہ ان کو انویلڈ کیا جائے, کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کوئی اور نشان لگا دیا جائے بیلٹ کے اوپر تو وہ انویلڈ ہو جاتا ہے. اس لہٰذا یہ کوسچنز اب زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب آج ہم نے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے اپنے جو مختلف اقدامات الیکشنز کے لیے کیے وہ ان کا ذکر کیا, لیکن جو قابل ذکر چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ایک استعفے کا مطالبہ ان سے کیا جا رہا تھا, جو کل ہم نے بھی کیا تھا, مسترد کر دیا. وہ انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے. انہوں نے بلاول کے ریفرنس کے جو میں کہا کہ جناب وہ استعفے کی ڈیمانڈ جائز نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا جو میں سمجھتا ہوں آپریشنل پارٹ اس کا تھا کہ دولت مشترکہ اور یورپی یونین کے مبصرین نے انتخابات کو آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ قرار دیا جو عام انتخابات کی شفافیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. میرا خیال میں الیکشن کمیشن ابھی بھی اپنے اس ڈینائل موڈ میں ہے. یورپین اور کامن ویلتھ آبزرورز کی اگر رپورٹ پولنگ کی بات کی تھی, نہیں انہوں نے پری پول انوائرمنٹ کی بات بھی کی اور ریز کیا فنگرز. انہوں نے بعد میں کاؤنٹنگ کے ساتھ بھی ایشوز اٹھائے ہیں, فارم 45 کے ساتھ بھی اٹھائے ہیں, اور بڑا کہ یورپین یونین میں ایٹ لیسٹ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا. اور اس میں باقر صاحب شاید وہ یہ بھی تفریق کرنا چاہ رہے ہیں پری پول میں, پوسٹ پول میں اور پولنگ میں. انہوں نے یورپین یونین کی رپورٹ نے تو یہ ضرور کہا ہے, اور کافی بین الاقوامی آبزرورز نے بھی کہا ہے کہ پولنگ کے وقت ہم نے کوئی اس طرح کی irregularities نہیں دیکھی, اس کی ہم گواہی نہیں دے سکتے. لیکن اس کے بعد جو پوسٹ پول میں ہوا, جو آپ کا سافٹ ویئر بھی ڈھاز ہو گیا, اس کے بعد جو ہر طرح کی چمگوئیاں تھیں, اور ساتھ میں جو پری پول انوائرمنٹ ایک طرح سے پیدا کی گئی تھی, وہ بھی اب تو سر آپ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن ہے ہیدر نوئرٹ, حالانکہ
میرے خیال سے شاید اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیانات کو اتنا زیادہ وزن نہیں دینا چاہیے. انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے بھی فلاز کا ذکر کیا ہے, فلاز کا ذکر کیا سر, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میڈیا پر پابندیاں لگ رہی ہیں, اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میڈیا پہ پابندیاں لگی اور جو کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, وہ آپ کے سٹیٹڈ گول جو سٹیٹ کا ہے کہ فلی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرانے تھے, اس کے خلاف گیا. اسی طرح اگر ہم بات کر لیں تو برٹن نے بھی ذکر کیا کہ دیور پریشرز آن دا میڈیا, جو پارٹیز ان انتخابات میں کالعدم تنظیموں نے جو حصہ لیا وہ بھی اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. صرف چائنا نے آپ کو مکمل طور پہ انڈورس کیا اور ان کو خوش آئند کہا اور آپ کے ساتھ. لیکن اس میں صرف ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2 بین الاقوامی انتخابی آبزرویشن مشنز جو تھیں, ایک جو یورپین یونین کی تھی اور دوسری جو کامن ویلتھ کی تھی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فوج کے اہلکار تھے جو پولنگ سٹیشنز میں ڈپلوائڈ تھے, انہوں نے پولنگ پروسیس کو ٹیک اوور نہیں کیا اور پریزائڈنگ آفیسرز کی انہوں نے صرف اور صرف معاونت کی تھی. لیکن جہاں تک کیونکہ یہ ایک پورے پروسیس کو نریٹ کر رہے ہیں, بڑے ڈیٹیلڈ ہوتا ہے, اس طرح سے جس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو شاید ہمیں پورا امپریشن نہ ملے. آگے چل کے یہی الیکشن آبزرویشن مشن لگتا ہے, کہتا ہے کہ جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تھی تو ہمیں اس طرح سے ایک امپریشن ملا کہ شاید ایک پیرالل ٹیبولیشن کا پورا نظام چل رہا ہے. فوجی جوان وہاں سے ریزلٹس کی شارٹس لے کے اپنے بھجوا رہے تھے, اپنے ہیڈ کوارٹرز پہ بھجوا رہے تھے, تو ایک وہ آپ کو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ اس طرح کے شکوک و شبہات ان کی طرف سے کا اظہار آپ کو نظر آتا ہے. لیکن بات دوبارہ ہم کریں تو جب ہم ری کاؤنٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو ری کاؤنٹنگ کا اب ایک پروسیس چل رہا ہے. مختلف شہروں میں اس وقت مظاہرے بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں, اگرچہ ان کو میڈیا کوریج اس طرح نہیں مل رہی. مانسیرا میں ایک جان بھی قیمتی ضائع گئی, بٹا گرام میں ہو رہے ہیں, مری میں ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ پارا چنار میں شاید پی ٹی آئی خود کر رہی ہے, مظاہرے کر رہی ہے الیکشنز کے میں جو مبینہ irregularities تھی ان کے خلاف. تو ان کو اب آگے بجائے لے کے جانے کے یہیں پہ سیٹل کر دیں. یہ جس طرح الیکشن کمیشن ایک ڈینائل موڈ میں ہے, اب اس سے نکل آئے, جو کچھ ہو گیا ہو گیا, ابھی بیٹھ کے اس کو شفافیت کے ساتھ ان کو ایڈریس کرے. الیکشن میں اگر شفافیت نہیں انشور کی جا سکی, کم سے کم ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں شفافیت لائیں, کیونکہ یہ کینڈیڈیٹس کا حق ہے کہ وہ اپنے ریکاؤنٹ مانگیں اور ان ایشوز کو ایڈریس کریں, ورنہ یہ چیزیں آپ کو اگلے 5 سال ہانٹ کرتی رہیں گی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا باعث بنے گی. اس میں میرے خیال سے باقر صاحب اس بات کو شاید ہم دہرا رہے ہیں, لیکن بہت ضروری ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کس طرح کا رول رہے گا آنے والے دنوں میں. اگر وہی جارحانہ انداز ہوگا تو وہی جس طرح آپ نے کہا 5 سال یہی مسئلہ ان کو ہانٹ کرے گا, جس طرح 2013 کے انتخابات کے 2 سال بعد تک, جب تک جو ابھی وزیر اعظم صاحب ناصر الملک صاحب, جب تک ان کی جوڈیشل کمیشن کا ان کا نتیجہ نہیں آیا تھا, رپورٹ نہیں آیا تھا انتخابی ریگنگ کا, جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ انتخابات جو تھے وہ آزادانہ تھے اور منصفانہ تھے, تو تب تک یہ جو ایک طرح کا سایہ تھا اوور آل دا پروسیڈنگز وہ نہیں ڈسپیٹ ہوا تھا. تو اسی طرح سے جو عمران خان صاحب کی جو پہلی والی تقریر بھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی جہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے ہم اس کو کھولنا چاہ رہے ہیں, اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ ان کو رکھنا چاہیے. یہ بات ویسے آپ کی درست ہے کہ ابھی جو اونس ہے, جو ذمہ داری ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر آتی ہے کہ آپ کس طرح کا سسٹم کر رہے ہیں, اور وہ صرف ڈینائل موڈ سے بالکل بھی باہر نہیں آ رہے. لیکن جناب یہ جو ان کا کہنا ہے بار بار کہ جی آر ٹی ایس سسٹم جو ہے وہ ایک, اب آئی نو ہم نے کل اس کو کافی ایٹ لینگتھ بھی ڈسکس کیا تھا, وہ ایک ٹیکنیکل ایشو کی حد تک تھا. باقی جو تھا ہمارے جو انتخابات ہیں وہ پرامن بھی تھے, الیکشن آبزرورز نے بھی ان کو پازیٹیو قرار دیا ہے, وہ استعفیٰ بھی نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن نے تمام حلقوں کے غیر حتمی نتائج کا اعلان کر دیا اور تمام معلومات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. یہ جو سر ان کا ریلیز آیا ہے, یہ آپ اس کو کہاں رینک کرتے ہیں؟ میں تو بالکل اس سے مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ جو بنیادی کنسرنز تھی کہ فارم 45 کینڈیڈیٹس کو موقع پہ نہیں ایشو ہوا, کینڈیڈیٹس کے پولنگ ایجنٹس کو موقع پہ نہیں ایشو ہوا, جن ان کے پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا, یہ بہت زیادہ بڑا ایک سوالیہ نشان ڈالتے ہیں اس پوری ایکسرسائز کے اوپر. کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان کو ایک جو ڈکلیریشن ہوتا ہے ریزلٹس کا وہ کیوں نہیں دیا, ان کو کمروں سے کیوں نکال دیا گیا؟ چلے مان لیا کہ آپ پہلی دفعہ ایک نئی
सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे थे, नई ऐप को यूज़ कर रहे थे रिजल्ट्स को ट्रांसमिट करने के लिए, वो फेल हो गई। लेकिन ये जो वहाँ पर जो वहाँ पर उस वेन्यू के मसाइल थे वो क्यों नहीं हल किए गए, उनको क्यों लॉ को बाईपास किया गया? इलेक्शन जो EU का ऑब्जर्वर मिशन था उसने तो बिल्कुल क्लियरली कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वायलेट किया। हर पॉइंट से बाकर साहब से इत्तेफाक करता हूँ। जो नतीजा था, लेकिन वो नतीजा फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों था? उस तरह की अगर धांधली हो तो एक ब्लैक एंड वाइट नतीजा शायद आदमी के इस तरह के तवक्कुआत होते हैं कि सब एक साइड पे बाकी लोग दूसरी साइड पे। यहाँ जो लोग समझे जाते थे कि कुछ जिन्नात या खलाई मखलूक के करीब थे, बेशक वो GDA हो, बेशक वो MMA हो, बेशक वो PSP हो, बेशक वो कुछ कलादम जमातें हो जो ऐसी ECP ने फिर उनको मंजूर कर दिया कि जी आप आ जाएं, वो सब इतनी नाकाम क्यों हुई? नहीं, ये एक बड़ा मिसपरसेप्शन फैलाया जा रहा है। अच्छा। मुख्तलिफ ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता है कि जी जीप को कहा गया ये है, वो कोई नहीं जीत गई, ये जीप ने फलानी जीते। उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर दिया। अच्छा। उन्होंने, अगर आप देखें जितने वोट्स लिए हैं, तो उन्होंने कन्फिग्रेशन कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो शायद चेंज कर दी है। वो खुद नहीं जीते, लेकिन आप देखें सिग्निफिकेंट एक नंबर ऑफ वोट्स, एक बल्क वोट का उनको पड़ा है। जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 20 लाख के करीब वोट उनको पड़ा है। हर हल्के में 10 से 20 ऑन एवरेज पड़ा है, कहीं में तो 40-50 भी पड़ा है। अब ये रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करता है। अच्छा। अब ये देखिए, जो बंदा अगर जीत रहा है, अगर ये उसमें से 5-10 हज़ार उसके निकल रहे हैं तो यकीनन वो लूजिंग साइड पे चला जाएगा, या लूजर जो है वो विनर हो जाएगा। तो ये इंजीनियरिंग जिस तरह से हुई उसने रिजल्ट को इम्पैक्ट जरूर किया है, और वो जो ऑब्जेक्टिव था वो हासिल हुआ है। चाहे वो भले से ये लोग असेंबलीज में उस तरह से इनकी नुमाइंदगी नहीं पहुंच सकी, ग्रुप जैसे तहरीक लब्बैक ने 2 सीटें सूबाई असेंबली में ले पाई, लेकिन जो ओवरऑल वोट्स, अगर 20 लाख वोट अगर यही इन पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट होता तो शायद आज आपको नताइज जरा डिफरेंट किस्म के नजर आते। इन ग्रुप्स को लाया गया कहीं से, जिस वजह से जिनकी पहले बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थे, इनको लाया गया, इनको ऐसे रेस में डाला गया, पूरा रिजल्ट का कंप्लेक्शन चेंज हो गया। साथ में सर जो एक और नुक्ता है, और उसका भी अब रिबटल आ रहा है, बल्कि मैं इतराफ करूंगा कि मैं भी जरा उस लाइन पे जा रहा था बिफोर आई रियलाइज कि नहीं जी, पूरी तौर पे कानून साजी तो हुई है, इसी मौजू पे कानून साजी हुई है, वो है इंतखाबी इस्लाहात। कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्योंकि नहीं होते तो हर इंतखाबात में यही फिर देखने को मिलता है। 2013 में भी हुआ, 2002 में भी हुआ, 2018 में अब हो रहा है, और शायद 2023 में भी हम ये देखें। लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 आया, उन्होंने मुख्तलिफ कवानीन को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, उन्होंने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, उन्होंने ECP को बाइख्तियार करने की कोशिश की, उन्होंने इंटरिम जो आपकी निगरान हुकूमत है उसके इख्तियारात को उन्होंने महदूद किया। बहुत उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से उस चीज़ की तो शायद इंतखाबात में शफाफियत लाई जाए। ठीक, तो अगर कानून साजी भी हुई, एक कोशिश भी की गई कि, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई थी, और नून लीग की सरबराही में फिर इस कानून को उन्होंने पास किया था। अभी मैं सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स की हद तक बात कर रहा हूँ, वो जो कंट्रोवर्सी पर बनी थी वो एक और सब्जेक्ट है। तो उसकी रोशनी में जनाब, क्या हम अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात नहीं कर सकते? क्या उस दिन इसी तरह की एड हॉक हरकतें फिर भी देखने को मिलेंगी क्योंकि अमल नहीं होता? नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अपनी जगह पे हैं। अगर आप ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट किया कि आपने लीगल फ्रेमवर्क बनाया, एक अच्छा प्रोवाइड किया। उसमें शॉर्ट कमिंग्स होंगी, लेकिन अब ये कि फॉर्म ना फिल करके देना, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देना, कच्चा कागज दे देना, कच्चे कागज पे रिजल्ट देना, ये तो आपकी जब तक साइकी में ये चीजें हैं या आपकी मेंटालिटी ठीक नहीं होती, इन चीजों को आपकी नीयत ठीक नहीं होती, आप एड्रेस नहीं करते, ये मसाइल तो कंटिन्यू करेंगे। कोई किसी तरह की लेजिस्लेशन इनको हल नहीं कर सकती। आपको अपने जहन में ये चीजें तब्दील करने की जरूरत है। तो हमारे जो हर कानून का इशू है, यानी उस पर अमल दरामद नहीं होता, वो इधर भी अप्लाई करता है। बिल्कुल जी, इसी तरह आप देख लें कि लॉ तो आप काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन उसके बावजूद अगर मसाइल रहे, आपने अगर थोड़ा सा फिर प्री पोल एनवायरनमेंट में चले जाएं, तो जहाँ पर बात हुई कि केयर टेकर्स के हकूक जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक कर्टेल कर दी गई, उनकी जो जितना ऑपरेशनल स्पेस उनके लिए कम कर दी गई। लेकिन फिर भी देखें उन्होंने कितना पोलिटिकल पार्टीज़ ने एतराज़ किया कि उनकी इंटरफेरेंस रही, या उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए ऐसे एक्शंस लिए जो डेट्रीमेंटल थे, उनको नुकसान हुआ उनकी वजह से। तो ये चीज़ें हमारे, जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करते, हम अपना रवैया नहीं चेंज करते, ये मसाइल वहाँ के वहीं रहेंगे। चलें इसी नुक्ते पे वक्फा लेंगे और अगले समय बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हुकूमत बनाने को जाएगी पंजाब सूबे में, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इम्कानात भी नजर आ रहे हैं। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف دونوں سیاسی جماعتوں میں ایک طرح کی کنفیوژن نظر آتی ہے. وفاقی حکومت بھی اب ایسے لگ رہی ہے کہ شاید اب فار گریبز ہو. باقر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر ایک نشست پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اگر 35 نشستوں پہ اس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں تو جو فرق ہے وہی 35 نشستوں کا ہے. وہ اگر 120 سے نیچے تھوڑا سا ڈیٹا کی طرف جائیں تو اس طرح سے ہے کہ ان کو جو حکومت بنانے کے لیے تقریباً 172 سیٹس چاہیے پی ٹی آئی کو, بما الائز کے جس طرح سے پورا کریں اپنے نمبرز. تو مجھے جس نظر آ رہا ہے جو الیکشن کمیشن کا جو فائنل ڈیٹا آج ریلیز ہوا ہے اس کے مطابق کہ وہ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے. حکومت شاید بنا لیں لیکن اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہے, کیونکہ 115 سیٹیں انہوں نے جیتے ہیں. 25-27 کے قریب ان کی ویمن کی سیٹس آ جائیں گی جو ان کو اس پروپورشن سے ملیں گی. 4 مائنورٹیز کی ملیں گی, کو 146-147 سیٹس بنے گی. جی ڈی اے کی 2 ڈال کے, پی ایم ایل کیو کی 4, بلوچستان عوامی پارٹی کی 4, اے ایم ایل کی 1, 6. اگر ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے, وہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے, بڑا کروشل رول ہے ایم کیو ایم کا. تو یہ بھی جا کے 163-65 کے قریب جا کے سیٹس بنتی ہیں. ان کو 172 چاہیے کا فگر عبور کرنا ہے. تو یہاں پر ان کے لیے ہر ایک نشست, اب میں نے انڈیپینڈنٹ شامل نہیں کیا, 13 انڈیپینڈنٹس ہیں, اب کتنے یہ ون کر پاتے ہیں اور اپنی طرف لے کے آتے ہیں, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن اس طرح سے جس طرح سے پہلے دن کچھ لوگ سپیکولیٹ کر رہے تھے, اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے کچھ سپوکس پرسنز نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم اپنے اوپر حکومت بنا لیں گے, ہمیں کسی الائی کی ضرورت نہیں ہے, وہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے. اور اس وقت وہ سٹرگل کر رہے ہیں. اور وہاں پر 2 دن سے جو ان کا پارٹی ہیڈ کوارٹرز بنیگالہ میں بنا ہوا ہے, وہاں پر 2 دن سے کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ فگر کس طرح سے پورا کرنا ہے. اگرچہ سب کے سامنے ہے کہ خان صاحب نئے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, لیکن ان کو نمبرز پورا کرنے میں ان کو ابھی بھی سٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جو ان کے لیے پازیٹیو چیز اس وقت یہ ہے کہ جو اپوزیشن کیمپ ہے وہ اس طرح سے آرگنائز نہیں ہے, ان میں اس طرح سے کی کوارڈینیشن بھی نہیں ہم دیکھ رہے. باقر صاحب اسی نقطے پہ سر, جو آل پارٹیز کانفرنس ہوا تو اس میں جو عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان صاحب, ان کو آپ نے ابھی 4 سادہ میں بھی انٹرویو کیا تھا, ان کا جو انداز تھا وہ زیادہ اگریسو تھا شہباز شریف صاحب کے نسبت کہ جی مولانا کا بہت اگریسو ہے. مولانا صاحب صرف سب کا شہباز شریف صاحب سے زیادہ تو ہے زیادہ اگریسو. شاید شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں صلح پسند آدمی ہوں, میرے خیال سے وہ پھر سے اب صلح پسند ہو گئے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں سر کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو اب شٹ ڈاؤن کر لیں, آپ نے اگر ایک مضبوط حزب اختلاف کا کردار ادا کرنا ہے تو وہی کریں, اپوزیشن کا آپ کردار ادا کریں. اگر فضل الرحمان صاحب سر, ایم ایم اے جو ہے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے, اے این پی ہے, ان تینوں سیاسی جماعتوں نے اعلان کیا کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے. شہباز شریف صاحب آن دا ادر ہینڈ, پاکستان مسلم لیگ نواز آن دا ادر ہینڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. تو جو حلف پارٹی نے بھی کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس دن سے پریس کانفرنس ہم نے سنی تھی 110 سے اوپر بن جاتی ہے اسی شو کے بیچ میں, جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم حالانکہ اس نتیجے کو مسترد کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہوئے اس کی مخالفت کریں گے, جس میں شاید اس وقت بھی میرے اور آپ کے بیچ دو رائے تھے. ان کی دونوں کی ملا کے سیٹس 110 کے قریب بنتی ہے, بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی آسان ٹائم نہیں ہوگا. پارٹیز انڈرسٹینڈ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک اور کشتی میں, یہاں تو 0 اور 0 اور 0 کو ملا کے 0 ہی مل رہا ہے نا. آپ بے شک اگر حلف نہ بھی اٹھائیں, آپ کے پاس اس طرح کے نمبرز نہیں ہیں. ایم ایم اے کے اچھے خاصے ہیں, 12 نمبر ہیں, 12 ایم ایم اے کے پاس ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا 1 ہے, اسی طرح مینگل گروپ کے بھی, اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی, پاکستان پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے نہیں ہے کوئی. لیکن یہ ہے کہ ان کا نمبر بھی جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ پی ٹی آئی کے لیے 1-1 ووٹ امپورٹنٹ ہے, ان کے لیے بھی 1-1 ووٹ امپورٹنٹ ہے. بھلے سے یہ حکومت نہیں بنا سکتے لیکن سٹرانگ اپوزیشن کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی انہیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی نے آج ایک اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے 7 رکنی ایک کمیٹی بنائی ہے, جو کہ میرا خیال میں جو سابق وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کی سربراہی میں ہے. پھر پچھلے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں خورشید شاہ, اور اب کی سینٹ میں
अपोजिशन लीडर शरीर रहमान, फरतुल्लाह बाबर साहब, कायरा साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो खुद साबिक वज़ीर आज़म है, नवीद कमर साहब, ये सबको इन्होंने शामिल किया है। ये कल से अपोजिशन ग्रुप्स के साथ बातचीत शुरू करेंगे। जैसे बिलावल ने भी कल कहा था कि हम दूसरे ग्रुप्स को कायल करेंगे कि अपोजिशन में आके बैठें और कोऑपरेट करें। अभी इनके दरमियान उस तक ही कोऑपरेशन नहीं है। इनको फील हो रहा है कि वो स्किल के लिए नहीं जा सकते, तो ये इकट्ठे नहीं हो रहे, और दूसरे में ट्रस्ट लेवल भी कभी नहीं है कि शायद हम अपना कंधा दें तो दूसरा इसका फ़ायदा उठा जाए। तो यहाँ पर अगर ये इकट्ठे बैठ जाएं और बजाय कि स्ट्रीट एजिटेशन, जिसका इस वक्त मुल्क में कोई एपिटाइट नहीं है, कोई फ़ज़ा ऐसी नहीं है कि लॉन्ग टर्म दोबारा से एजिटेशन की तरफ जाए, ना हमारी इकोनॉमी इसको कर सकती है, तो यहाँ पर जाके वो पीटीआई गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं और उसको डिलीवर करने पे मजबूर कर सकते हैं। वरना जैसा हमने पहले देखा कि अगर एक पार्टी की इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी आ जाए तो वो कुछ रिलैक्स हो जाती है, वो कंप्लेसेंट हो जाती है, वो उस तरह से डिलीवर नहीं करती है। लेकिन सर हम कुछ कॉन्फिडेंस के साथ ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में बनने को जा रही है। मोस्ट लाइकली वही है। likely. जी मोस्ट लाइकली वो है, नॉल प्रोबेबिलिटी है। खान साहब को भी आप परेशान ना करें, उन्हें स्लीपलेस नाइट्स न दें। स्टैटिस्टिक्स जरा से मुश्किल है, वो हमने बताया कि 165 तक उनकी बनती है, 172 बनानी है, 13 इधर पड़े हैं, लेकिन वो टाइट पोजीशन होगी। लेकिन सर वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस को वो राजी कर रहे हैं। सर आपने वो तस्वीरें भी देख ली होंगी, पंजाब सर में बड़े वो हो रहा है बहुत ना, कोशिश कर रहे ये हैं। नेशनल असेंबली की हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो 13 को करके भी अगर इनमें से आधे भी इनकी तरफ आते हैं, दे विल बी सेफ। लेकिन आपको जमाली साहब की गवर्नमेंट याद है ना कि एक वोट से बनी जी थी, जी, और एक ऐसी सीट से बनी थी जो शायद वो भी सर एक कलादम तंजीम के ही सरबराह थे, वो सिचुएशन पंजाब में एक सीट के बुनियाद पे फिर हुकूमत पंजाब में वो सिचुएशन रेप्लिकेट हो जाए जहां पे जिन साहब की एक वोट से हुकूमत बनी थी, वहां पर उनके आज अब साहबजादे की जो झंग से इलेक्ट हुए हैं उनकी सीट इंपॉर्टेंट हो जाए पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए, तो वो किसी तरह से आपको पिछला साइकिल फिर से नजर आएगा। साइकिल फिर से अच्छा सर, अगर हम पंजाब आपकी इजाजत के साथ अगर पंजाब पे आ जाएं, पंजाब से पहले थोड़ा एमक्यूएम को ना डिस्कस कर ले कि देखें जनाब 6 सीटें हैं उनकी, जो मर्जी डिस्कस तो करें। वो इस वक्त जैसे मैं कह रहा था कि बहुत क्रूशल रोल है। बज़ाहिर उन्होंने पीटीआई ने उनको रिप्लेस किया, कराची में एक राइवलरी बनती है, नेचुरल राइवलरी 2013 में पीटीआई ने एंट्री डाली थी, अब वो तकरीबन उनकी टर्फ को छीन के ले गए। मेरे ख्याल से सर जो सबसे अमेजिंग, सबसे एक हैरत अंगेज जो नतीजा है वो कराची शहर में आपको नजर आया है। इसी शो पे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई शहर है जो अप फॉर ग्रैब्स है, जहां कोई एक बहुत मजबूत कंटेंडर नहीं नजर आता, तो वो कराची है। लेकिन कभी मेरे ख्याल से किसी ने नहीं तसव्वुर किया होगा 80 की दहाई से आज तक कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपको इतनी कमज़ोर नजर आएगी, इतने मैं समझता हूँ बेयार और मददगार, ना उनका बयानिया उनको सूट कर रहा है, ना आपस में एक तरह की यकजहती है। अभी आपने देखा फारूक सत्तार साहब एपीसी में वो किस्सा नहीं सुना था। जी जी नहीं, ये हमने एटलीस्ट जो है एंटिसिपेट कर रहे थे कि एमक्यूएम की 12 सीटें आएंगी, वो तकरीबन 6 पे रिड्यूस हो गए, तो जो एक्सपेक्टेड थी उससे भी आधे पे लिए। और सर ये अगर मैं एक थोड़ा सा वो ऐड कर दूं, सेनेट में भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नतीजा था इनका, वो तब भी उन्होंने लोगों को शॉक किया था, उसमें भी सिर्फ उनके फरोग नसीम साहब कामयाब हुए अभी वो अपनी पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो अभी उनके लीडर्स वगैरह से बात करके मुझे एक सेंस मिला है, वो ये कि वो ट्रेजरी पे नहीं बैठेंगे, लेकिन वोट प्राइम मिनिस्टर के लिए, स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए दे देंगे। वो इसको बार्गेन करेंगे कि कराची के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज गवर्नमेंट अनाउंस करे और वो मेयर के डिस्पोजल पे छोड़े जो कि एमक्यूएम के हैं, और वो कराची के इश्यूज उनको एड्रेस करे। एक बड़ा मसला रहा है कि कराची के जो मेट्रोपॉलिटन के इश्यूज हैं, जो सिविक इश्यूज हैं, वो नहीं एड्रेस हो पाए क्योंकि पिछली सिंध गवर्नमेंट ने उनको बजट नहीं दिया था। गंदगी का ढेर कराची बन चुका है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में उनको एक जायज़ मुतालबा होगा जिसके लिए वो नेगोशिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बैठेंगे अपोजिशन में ही, लेकिन वोट हम शायद प्राइम मिनिस्टर के लिए पीटीआई को दे दे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए दे दे, तो एक नेगोशिएशन की तरफ वो जा रहे हैं, अपना तारीखी किरदार अदा करते हुए नजर आ रही है। और मैं खुद अभी हैरान हो रहा था, अपने कोलीग से भी डिस्कस कर रहा था कि एमक्यूएम को जितना भी डेसिमेट हो गई, लेकिन जो उनका क्रूशल रोल रहा है वो उनका क्रिटिकल, उनका किसी तरह से वो कम नहीं हो रहा, वो डिसिपेट नहीं होता सर, और उनको प्रैक्टिस भी बाकी तमाम सियासी जमातों से ज्यादा है। अगले हिस्से में बात करेंगे पंजाब सूबे की हुकूमत की, और उसमें हमजा शहबाज साहब के कुछ अहम बयानात की। रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। ECP के प्रेस स्टेटमेंट के बाद, वफाकी हुकूमत के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के किरदार के बाद हम बात करेंगे पंजाब सूबे की और कौन हुकूमत बनाने को जा रहा है। लेकिन इससे पहले सर कि हम सियासी जमातों पे आएँ, एक शख्स की अगर बात कर लें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिनका अरूज आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में नज़र आया था, अब फिर से एक तरह की एक मिनी बहाली नज़र आ रही है। वैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कभी दूर नहीं होते मिनी बहालियों से। अभी नायब तो नहीं, डेप्यूटी वज़ीर आज़म का भी किरदार उन्होंने अदा किया। 5 साल पहले तक जी सर, एक ऐसा रोल जो आपके आइन में तो दर्ज नहीं है, वो शायद एकदम से इन्वेंट किया गया था उनके लिए। उससे पहले वो सीनियर मिनिस्टर भी रहे थे। तो अब परवेज़ इलाही साहब का नाम फिर से आ रहा है। ये जनाब कितनी मुमकिन बात है कि हम फिर से उनको देखेंगे पंजाब चलाते हुए, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ही इन द रेल्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक नामुमकिनात में से है, लेकिन 7 सीटें हैं उनके पास। हो सकता है कि वो काफली जिसे कहते हैं, वैसे इलेक्शन कमीशन में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग रजिस्टर्ड है, तो 7 सीटें मुशर्रफ साहब के दौर की एक लेगेसी है। और हो सकता है कि वो जरदारी साहब को भी कायल करके अपने साथ शामिल कर ले, तो 13 हो जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट हो गए, एक 14, 147 का मैजिकल फिगर है जो उन्होंने अबूर करना है। तो इट्स ए वेरी लॉन्ग वे ऑफ, लेकिन वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेंगे अपना। इसमें से कुछ ना कुछ नेगोशिएट करके। उनका पीटीआई में भी उनके अजीज़ भी मौजूद है जो पीटीआई के टिकट से इलेक्शन इस दफ़ा लड़े हैं, तो वो भी उनको शायद सपोर्ट करेंगे। तो एक यहाँ पर आप देखिए कि मैं किसी के लिए सर आपको पीटीआई और नून की क्या टाली नजर आती है? जी, पीटीआई की देखिए इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 123 है, लेकिन अगर हम इनको पीएमएलक्यू को अलहदा नहीं देख सकते, इसी तरह फंक्शनल और बाप और ये भी इनके अलाइज हैं, तो ये 130 प्लस है। फिर और खवातीन के वोट्स भी पड़ते हैं, तो दे आर वेरी क्लोज टू दैट टारगेट। अभी इसमें से इंडिपेंडेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कोई 28 के करीब इंडिपेंडेंट्स इलेक्ट हुए हैं। और जैसे आज आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जैसे इवैक्यूएशन एक हो रही है पंजाब से, जहाज में भर भर के लाए जा रहे हैं, और वो जिन साहब का जहाज है वो तो इतना ओवर टाइम काम कर रहा है कि मुझे तो डर है कि उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही। इससे इस्तेमाल करें जिस तरह कोई मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है महल्ले की मार्केट में जाने के लिए, तो सब लोग अपने रिस्क पे उस जहाज में चढ़े। अल्लाह खैर करे सर। तो 4 इंडिपेंडेंट्स पंजाब से अभी तक अपने अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन जो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में पीटीआई के लिए ज़्यादा परेशान कौन इस वक्त सूरत हाल है, वो है उनके अपने अंदर की जो राइवलरी है, शाह महमूद कुरैशी वर्सेस जहांगीर तरीन। अब उन्होंने जैसे आज जहांगीर तरीन साहब, फवाद चौधरी साहब की बात नहीं की सर, वज़ीर आला पंजाब वो ग्रुप्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कैंडिडेट्स की नहीं बात कर रहा हूँ। ये 2 ग्रुप्स जो पार्टी के अंदर बने कि जिन साहब ने शाह महमूद कुरैशी को हराया है, जिनका नाम सलमान नईम है, उनको पार्टी में शामिल करने के लिए जेकेटी उनके पास पहुंच गए, जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी बहुत ज़्यादा नाराज़ है पार्टी के साथ कि आपने मेरे ही राइवल को, जिसने मुझे ही हराया, आप उसी को पार्टी में शामिल करने के जा रहे हैं। बाकिर साहब, जो इस सियासी जमात के जो राइवल सियासी जमात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने भी, राना मशहूद साहब ने भी यही फरमाया कि जी हम पे चांगा मांगा के इल्ज़ामात लगते थे कि हम लोगों को घेर लेते थे और उनको फिर ब्रेक ऑफ करते थे। तो क्या यहाँ भी वही चीज़ नहीं हो रही जो आज़ाद आप उम्मीदवारों के साथ करें? खैर अब तो कामयाब हो गए, अब इसको किस तरह से, अब हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी वाली बात है कि ये उनका राइट है कि आप जाके कैनवसिंग करें। नहीं सर, लेकिन जैसे जहाज में भर के ला रहे हैं, वो करें तो कैनवसिंग, हम करें तो चांगा मांगा। तो राना मशहूद साहब की बात शायद उनकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो एक चीज़ बनती नजर आ रही है, एक और थोड़ी सी उसकी परेशानी का बायस है। इस वजह से आज भी मैंने पीटीआई के उधर चेक किया, जो कंसल्टेटिव मीटिंग की हमने जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें आज भी काफ़ी डिस्कशन हुई पंजाब के ऊपर, लेकिन कोई वो क्लियर कट उस पर नहीं पहुंच सके कि किसके ज़िम्मे लगाना है। इस वक्त थोड़ा सा मुझे नज़र जो आ रहा है कि ये जो भी कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा वो जहांगीर खान तरीन के कैंप से ही बनेगा, क्योंकि ये टास्क जहांगीर खान तरीन जो कि खुद डिस्क्वालीफाइड है और इलेक्शन उन्होंने नहीं कंटेस्ट किया, और अलीम खान के ज़िम्मे लगा है, जुल्फी बुखारी भी किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये निकले हुए हैं इंडिपेंडेंट्स को उस वक्त रोप इन करने के लिए।
تو وہ جتنے انڈیپینڈنٹس لے کے آتے ہیں اتنے ہی پارٹی کے پروسپیکٹس بڑھیں گے. فی الحال ان کے پاس یہاں پر بھی پنجاب میں بھی وہ سٹرگل کر رہے ہیں نمبرز پورا کرنے کے لیے. ہسٹوریکلی باقر صاحب یہ جو انڈیپینڈنٹس کی پوزیشن رہی ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور جو پھر پارٹی اکثریت میں ہوتی ہے اور مرکز میں آنے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. بے شک رانا مشہود صاحب چانگا مانگا کے ساتھ اس طرح کے بے توقع کمپیریزنز کریں لیکن 2013 میں بھی یہی ہوا کہ جو آپ کے آزاد امیدوار تھے وہ نواز لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ ہم نے کافی یہ جو ایک فلوٹنگ ایک بلاک بنا ہوا ہوتا ہے جو ہر کامیاب پارٹی کے لیے بنایا ہوتا ہے. یہ ایک ہماری کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی پرابلم ہے جس تک ہم نے سسٹم بنا دیا ہے اس میں ان لوگوں کی گنجائش رہے گی اور ہمیشہ سے ان کا ایک رول اہم رہے گا. یہ جو الیکٹیبلز کہتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے الیکٹیبلز ہی ہے نا, یہ خود سے اپنے اوپر سر کے اوپر الیکٹ ہو کے آ کے پھر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرا کے اس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا سر کہ الیکٹیبل ایک اچھا لفظ ہے لوٹا کے لیے, کیا یہ درست رہے گا؟ نہیں یہ غلط ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹرن کوٹس ہونے چاہیے. لیکن یہ یہاں پر الیکٹیبل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے ٹرن کوٹس ہیں جو آج اس پارٹی میں اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. یہ لوگوں نے اپنے اوپر کنٹیسٹ کیا, اپنی جو ان کے پاس اسٹرینتھ تھی اسی کے اوپر کنٹیسٹ کیا اور جیت کیا ہے. اب یہ نیگوشیٹ کر کے پارٹیز میں جا رہے ہیں. نہیں سر میں صرف بات الیکٹیبلز کی کر رہا ہوں, انڈیپینڈنٹس کی نہیں. یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے الیکٹیبلز کے لیے. الیکٹیبلز جو سیاسی جماعتوں میں اتنے زیادہ شامل ہوئے ہیں ان کی جو اکثریت ہے انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو سیاسی جماعتوں میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ پہلے ہی سوئچ کر جاتے ہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں. تو ان کے لیے ٹرن کوٹس میں امپورٹنٹ ہوگا. لیکن ابھی جہاں پہ جا رہے ہیں جہانگیر خان ترین, ہر کوئی ان سے کہتا ہے جی مجھے منسٹری چاہیے, منسٹری سے کم تو وہ کوئی بھی آنے کو راضی نہیں ہے. ایک ڈیفیکلٹ ان کے لیے اس پوزیشن میں ہے. آپ اگر زرداری صاحب سٹائل ایک جمبو کیبنٹ بنائیں اور سب کو وزارتیں دیں اس طرح نہیں کر سکتے آپ. لیکن پھر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے نا. آپ کو جب اتنے زیادہ آپ مختلف قسم کا آپ کوکس کو لے آتے ہیں, وہ جسے کہتے ہیں نا مینی کوکس سپوائل دا براث, وہ والا چکر ہو جائے گا. یہاں پر آپ ہر ایک کو لے کے آئیں گے بیچ میں, لیکن مجبوری ہے کہ اس کے بغیر حکومت بھی نہیں بن سکتی. اور پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ خیر ہے کہ صوبے میں چلی جائے. اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کی سسٹین ہونی ہے تو سمجھے اس کی جڑ جو ہے پنجاب میں ہونی ہے. یہ بہت فیٹل مسٹیک ہوگی اگر یہ چودھری پرویز الہی کو دے دیں یا یہ پی ایم ایل این کے ہاتھ چھوڑ دیں کہ وہ اپنا وہاں پر ساتھ میں. یہ بھی بریکنگ چل رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی مخدوم احمد محمود صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. مخدوم صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اور بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پنجاب میں حمایت کریں. وہ میری شہری رحمان صاحبہ سے بات ہوئی تھی آج شو سے چند لمحے پہلے ہی. سر کوئی آف دا ریکارڈ بات مت نہیں, آف دا ریکارڈ نہیں, ان سے بس کیونکہ ایز ایم جرنلسٹ جب بات کرتے ہیں تو جب تک اس کو وہ نہ کریں کہ جی یہ آف دا ریکارڈ ہے, تو انہوں نے کہا ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, کل سے وہ یہ میٹنگ شروع کریں گے. 7 رکنی کمیٹی بنی ہے جس کا نام میں نے ابھی پہلے پڑھ کے آپ کو سنا دیے, تو وہ جا کے پھر فیصلے کرے گی. پاسبلٹی ہے دونوں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, انہوں نے فیڈرل میں بھی اپوزیشن اکٹھی کرنی ہے. لیکن پرویز الہی کے لیے چونکہ زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ زرداری پرویز الہی اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہی کہیں پہ موو کریں. چلیں سر اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں بات کریں گے 28 جولائی, وہ تاریخ جس نے بہت کچھ بدل دیا, بہت کچھ نظام گرا چھوڑے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے 28 جولائی 2017 کی, جس کی آج 1 ایئر اینیورسری ہے. 28 جولائی 2017 کو میاں نواز شریف صاحب جو اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو نااہل قرار دیا گیا 5-0 کے ورڈکٹ کے ذریعے. اس کے بعد پھر ایک دم سے ہمیں سننے کو ملا کہ جی خلائی مخلوق اوپر سے ہم پہ نازل ہو رہی ہے. ساتھ میں کچھ جگمگاتے ہوئے ستاروں نے JIT کی رپورٹ بنائی. ساتھ میں یہ ایک سول ملٹری امبیلنس کا ایک انتہائی تشویشناک ایشو ہے. لیکن جب انتخابات کا نتیجہ آیا تو شاید وہ جو بیانیہ تھا باقر صاحب اس میں اتنا بائن نہیں تھا. تو ایک ہسٹورک فیصلہ, یہ ہسٹورک فیصلہ اس نے چینج کر کے رکھ دیا آپ کی پولیٹیکل ڈائریکشن کو. جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے اب ہسٹری ہو چکے ہیں کیونکہ اب ان کے تاحیات پابندی ہے. ویسے بحالی بھی ہمیشہ ہو جاتی ہے لیکن لیٹس سی, اب تو نااہل بھی تاحیات ہیں. نااہل تاحیات ہیں لیکن ساتھ ایج کا فیکٹر بھی ہے. اگر 5-1 سال اور بھی وہ نااہلی رہتی ہے
तो 75 पे आके आदमी ने क्या सियासत करनी। लेकिन नेक्स्ट उनके लिए जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो फैमिली में सक्सेशन थी वो कहीं डिस्टर्ब ना हो, वो उसके लिए फिक्रमंद ज़रूर होंगे। वो पुराने ज़माने के बादशाह होते हैं कि वो चाह रहे थे कि अब उनकी साहबजादी को वो ये मेंटल मिले, जबकि दूसरे फैमिली की दूसरे स्टैंड में अब ये चलना शुरू हो गया। तो ये वो मेरे ख्याल में उनकी कंसर्न थी। लेकिन ज़ाहिरी बात है इसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक ऑल्टर करके रख दिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंतखाबी नताइज PMLN के लिए उतने बुरे नहीं आए जितना उन पर एक प्रेशर एक तरफ से समझा जा रहा था, जितना एहतजाज वो कर रहे थे कि हमारे ऊपर हमारे में डिजर्शंस कराई गई और हमारे ऊपर हर तरह का प्रेशर रखा गया। फिर भी अभी हम कायम रहे तकरीबन 129 सीट्स प्रोविंशियल असेंबली की, 65 के करीब सीट्स नेशनल असेंबली की वो ले चुके हैं। उस अपोजिशन को यहाँ लीड करेंगे। पंजाब में भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाएंगे। अगर हुकूमत ना बना पाए तो मेरे ख्याल में अभी तक वो पॉलिटिकली रेलेवेंट हैं, और जो उनका बयानिया उन्होंने उसके बाद इस्टेब्लिश किया उसने उनको पे ऑफ किया है। बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि जो करप्शन के एलिगेशंस उन पे साबित हुए हैं या कोर्ट ने उनको उसके लिए उसमें कन्विक्ट किया है, उन्होंने उनको उस रो में वो बैग गए। लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा होगा कि हम पंजाब में हुकूमत नहीं कर पाएंगे? मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक चीज़ मुश्किल है जो रियलाइज़ कर रहे हैं या हज़म कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको। बहरहाल उनकी ख्वाहिश तो अभी भी है कि किसी तरह से हम मरकज़ तो खो चुके हैं, पंजाब को किसी तरह से रिटेन कर ले। और जो कुछ आप अभी देख रहे हैं APC में, जो कल आपने देखा कि उन्होंने कोई वाज़ेह स्टैंड नहीं लिया, अगरचे वो रिजल्ट्स को रिजेक्ट करते हैं, उनकी सिर्फ यही कोशिश है कि किसी तरह से पंजाब हम अभी भी रिटेन कर लें, क्योंकि उनके बका इसी में है कि पंजाब उनके पास रहे। अच्छा बाकिर साहब, अगर हम इससे हट के थोड़ा सा बात कर लें, ये एक ऐसा इशू है जो शायद ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि लोगों को लगता है कि जी इसको आदमी क्या तरजीह दे जब इतने बड़े बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन कभी कभी आदमी को ये भी समझना चाहिए कि आप जिस तरह का सलूक जानवरों की तरफ करते हैं, अमूमन वही सलूक फिर बाद में इंसानों के साथ होता है। जो आपने देखा आपके जब इंतखाबात का जब सीज़न शुरू होता है तो अक्सर ये कहानियाँ फिर इस तरह गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि जानवरों पे भी जुल्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको फिर एक सियासी जमात का एक अलामत बनाया जाता है। ये हम 60 की दहाई से सुनते आ रहे हैं कि इलेक्शन सीज़न में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। जब इमरान खान साहब ने भी एक सियासी जमात के सपोर्टर्स को गधा करार दिया था, तो उसके बाद आपने देखा था कि ये जो कराची में जो एक और गधे के साथ हुआ था उसका नाम भी हीरो था। आयशा चंद्रगर फाउंडेशन ने बड़ी कोशिश की कि उसको किसी तरह से रेस्क्यू कर सके, लेकिन इट हैड फेस्ड सो मच वायलेंस, इतना ज़्यादा उस पर तशद्दुद किया गया था कि फाउंडेशन भी आपकी नाकाम हो गई, हालांकि उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था। उसके बाद एक इंतहाई डिस्टर्बिंग सोशल मीडिया की वीडियो है कुत्ते के साथ, इसमें अब दूसरी जानिब उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैराफर्नेलिया पहनाया गया था, और फिर उसके बाद द डॉग वाज शॉट। लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने फिर रात भर काम किया और जो मुल्ज़मान थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये सर ये समाज से एक ताल्लुक़ रखने वाला बहुत ही एक अहम मसला है। लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये है कि उसको हम इतनी बेदर्दी से क्यों देखते हैं कि जी अगर जानवर है तो जानवर है। आप अगर अपनी वो सेंटेंसिंग भी देख लेंगे, पीनल कोड भी देख लेंगे, तो सज़ा भी उस तरह कड़ी नहीं है। मैक्सिमम लिमिट भी उसकी 6 माह है, फ़ाइन भी उसकी बहुत ही मुख्तसर है, 200 रुपये है। तो इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके माशरे का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ना सिर्फ उसकी सेहत का, लेकिन वो किन चीज़ों को प्रायोरिटी देता है। हमारा मैं सिर्फ उसको एक एनिमल वायलेंस, जानवरों पे वायलेंस है, उस एंगल से देखना ज़रूरी है। लेकिन उधर से हट के मैं देख रहा हूँ कि मुल्क में हमारे जिस तरह से एक्सट्रीमिस्ट एक सोच बढ़ रही है, जिस तरह से हम एक वायलेंट सोच बढ़ रही है, ये उसकी अक्कासी है कि हमने उसको जिसे कहते हैं ना कि एक आउटफ्लो, एक चैनल इस तरह से किया है कि उसको कुत्ते को शूट करके वहाँ पर हमने किया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि फाइनली उन लोगों को पकड़ा गया, एटलीस्ट उनको हथकड़ी लगी। अब चाहे सज़ा कम है या ज़्यादा है, वो 200 रुपये और 6 महीने मैक्सिमम कैद है, लेकिन उसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वो बात का इशू है। एटलीस्ट लोगों को सबक जाएगा कि अगर हम ये हिस्सा का फन करने की कोशिश करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, और पूरी और कड़ी सजा होगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक के जरिए। कल तक इजाजत दें, खुदा।